प्यारे दर्शकों, हरकारा टाइम्स चैनल विच आप सबका स्वागत है। आप सबके भीतर स्वै प्रकाश मनजोत को डॉक्टर दुसांझ का प्रणाम। अज जिस विषय के उपर थोड़ा विचार सांझे जो करन जा रहे हैं उसका संबंध एक देश विच डिस्कशन चल रही है। कुछ लोग तो उस डिस्कशन नूं बहुत पॉजिटिवली लै रहे हैं, लेकिन कुछ द सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट एंड सो कॉल्ड एंटी इंडियन फोर्सेस उस डिस्कशन बहुत ही रिएक्शनरी तरीके दे नाल पेश कर रहे हैं। वो डिस्कशन है कि भारत देश हिंदू राष्ट्र है या ये हिंदू राष्ट्र बन जा रहा है। ये डिस्कशन वर्ल्ड वाइड भारत की जो राष्ट्रीयता है ये की होवे, इहदा स्वरूप क्या होवे। इस भारत देश का स्वरूप हुण इहदी 80 तो 85% पॉपूलेशन तो हिंदू है। रादर असीं जे लै लईए कि जिहड़े इहदे विच मेरी कुछ 10-15% के करीब जो मुस्लिम पॉपूलेशन भी है, या बौद्ध पॉपूलेशन या सिख या जैनी पॉपूलेशन भी है, मोर और लैस वो भी एक साडी मोडिफाइड फॉर्म ऑफ असीं उन्हां नूं भारत की मोडिफाइड फॉर्म ही है। वो कुछ सब तो वख नहीं है। सपन जी, मैं कई बार सोचता हुन्ना, मैं जिक्र भी बहुत बार किया कि सन 47 दे विच मेरा परिवार खत्म हो गया सी। देश का तो उजाड़ा, पंजाब का उजाड़ा तो जो होया होया, मेरे परिवार का उजाड़ा। तो मेरा परिवार अज तक भी कोई किते खेरू खेरू होया। इतनी अच्छी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, लैंड हवेली सारे के सारे वसीले, और पाकिस्तान बन गया। हैरानी इस गल की आउंदी हैगी आ कि जिहड़ा हाँ साडा पाकिस्तान है, ये उत्थों दे किसी पाकिस्तान दे लोगों की मंग ही नहीं सी। ना तो ये जो पाकिस्तानी पंजाब है इन्हां पंजाबियों की मंग सी, रादर जिहड़ी इन्हां दी यूनियनिस्ट पार्टी सी, हिजरत क्या जैसे कि वो नाम भुल गया उन्होंने हुण, वो यूनियनिस्ट पार्टी वाज अगेंस्ट दिस पार्टीशन। ना सिंधियां ने मंगया, ना पंजाबियों ने मंगया, ना बलोचिया ने मंगया, ना पख्तूनिया ने मंगया। जिन्होंने असीं पाकिस्तान कहने हैं मुसलमान एरिया बना दिता, उत्थों के मुसलमानों की मंग ही नहीं सी। और सन 47 तो पहला वखरे इस्लामिक देश की मंग किहनां दी सी? यूपी के मुसलमानों की, बिहार के, महाराष्ट्र के, आंध्रा के, तमिलनाडु के। जो भी रेफरेंडम इन्हां दा कीता गया सीगा, इन्हां लोगों की मंग सीगी कि वखरा इस्लामिक देश बनाया जाए। और जदों असीं पाकिस्तानों आए हैं उजड़ के, उजाड़ा बड़ा खतरनाक सी, है कुछ नहीं। मेरे परिवार वर्गे लखां परिवार ने, हिंदू सिख लखां परिवार से जिन्हां दा उजाड़ा होया, वो तो भुलिया नहीं जा सकता। लेकिन हौली हौली इधर आके असीं महसूस करते थे कि उत्थे मुसलमान ने, इधर हिंदू सिख ने,
ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਕੁੰਡੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਨ 47 ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਨ 47 ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਲੈਫਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਪਈ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉੱਜੜ ਗਏ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲ ਸਕੇ? ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਸੰਨ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਐਨੀਵੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ 1850 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੋਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਲਚਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਮੋਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਨਵੇਡਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੇਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨਰ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਰਬੇਰੀਅਨ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਫਿਲਾਸਫਰ ਆਫ ਵੇਦਾਸ ਐਂਡ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਸ। ਉਸਦੇ ਜੋ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇਹ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਚੁਅਲ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂਕੁਲ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਰੂਕੁਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਯੂਨਾਨੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੈਥੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਕੀਮ ਪਾਸ ਇਤਨੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀਗੀ, ਇਤਨਾ ਬੈਲੈਂਸਡ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੈਲੈਂਸ of the environment, of this physical body, of this mind and of the consciousness, ਆਤਮਾ। ਉਸ ਹਕੀਮ ਪਾਸ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੱਧਤੀ ਉਦੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ, ਚਕਰੂਡ ਫੋਰਨਬਿਸ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਸੀਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ GDP ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਸੀ। ਉਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਤਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜਾਪਰ ਡਾਇਲੌਗ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸੰਜੇ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਦਿਨ ਦੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ
ਕੀ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਨੀਲ ਪੰਡਤ ਸੀ ਐਂਡ ਸੰਜੇ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਆਪ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਕਾਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਦਰ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਐਂਡ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਸੀ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਸੀ, ਟੈਕਨੀਕ ਸੀ, ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮੀ ਸੀ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਸੀ, ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੋਮਲ ਕਲਾ ਦਾ ਗੀਤ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਸੀ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ DNA ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਪੰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਲਚਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਕਲਚਰਲ ਮੋਲਡਿੰਗ। ਐਂਡ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਪਰ ਸਟਰਕਚਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੁਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤੀ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਡਿਟ ਸਲੇਵਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਕਟਰੈਸ ਰਣੌਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੰਨ 47 ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। ਅਗਰ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਤਾ, ਦੋ ਕੰਟਰੀ ਵੱਖਰੇ ਕਰਤੇ, ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਸੀ, 100 ਸਾਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਐਂਡ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ 1873 ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੂਲ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਸਾਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਲੇਵਰੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਦੇ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਗਏ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਕਾਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਬੇਸਿਸ? ਟੋਟਲ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਇੰਸ, ਟੋਟਲ ਵੈਸਟਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਟੋਟਲ ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵੜਿਆ ਇਹ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ। ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਡਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ, ਮਾਡਰਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਆ ਕੇ ਸੰਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ, ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਕਲਚਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਐਲੀਟ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਸਲੇਵਰੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ।
ਦਿਸ ਸਲੇਵਰੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਇਹ ਕਲਚਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਮੋਲਡਿੰਗ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਮਧੂ ਕਿਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਐਂਡ ਸੁਨੀਲ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੇਰੀਅਸ ਸੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾਅ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਲੇਵਰੀ ਹੈ ਵੈਸਟ ਦੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਜੋ ਸਲੇਵਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪੀ ਗਈ, ਐਂਡ ਇਹ ਸਲੇਵਰੀ ਦੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੌੜ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੌੜ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਵਰੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਡੇਂਜਰਸ ਦੈਨ ਦ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਇਸਲਾਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਪਨ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫਾਦਰ ਬਾਬਾ ਬੁਲਕੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਬਾ ਬੁਲਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਸ ਅ ਫਾਦਰ ਪ੍ਰੀਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਹੀ ਕੇਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸਪਰੈਡ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੈ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣੂ। ਉਹਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖ ਕੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਰੀਰਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬੁਲਕੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਾਮਾਇਣ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁਲਕੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਬਾਬਾ ਬੁਲਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ, ਇਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇਵਨ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਡੇਵਿਡ ਫਰਾਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਡੇਵਿਡ ਫਰਾਲੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਮਰੀਕਨ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਐਂਡ ਫਿਲੋਸਫਰ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਵਮਨਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਆਰਿਫ ਜਾਕੀਆ ਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ, ਤਾਰਕ ਫਤਿਹ ਨੇ, ਐਂਡ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਡਾਕਟਰ ਦੋਸਾਂਝ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਨੌਨ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਥਰੂ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਨੀਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਨੀਡ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੀਕਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੜਫ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰਿਸਰਚ ਔਨ ਦਾ ਕੰਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁਲਕੇ ਵਰਗੇ, ਡੇਵਿਡ ਫਰਾਲੇ ਵਰਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੋਸਾਂਝ ਵਰਗੇ, ਤਾਰਕ ਫਤਿਹ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਨਾਤਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਟ ਇਜ਼ ए ਡੀਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਚਾਚੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਡੀਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੈਸਟਰਨ ਢਾਂਚੇ ਸਾਨੂੰ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਦਰ ਅਸੀਂ ਸਲੇਵ ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਮਨਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਚਪਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਕਲਚਰ, ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਕਲਚਰ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਾਰੀ ਸਲੇਵਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸੰਜੇ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਦਾ ਡੀਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ। ਦੋ ਮੇਨ ਜੋ ਪਰਪਸ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡੀਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬੁੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ 2-4 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ BSc ਜਾਂ BA ਜਾਂ MA ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਰੱਟੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੀਤਾ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ? ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫਾਰਮ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਕਲਚਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡੀਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੈਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੁਲਥਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਰਥਰ ਸ਼ੋਪਨਹਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਪੈਸੀਮਿਸਟਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਉਦਾਸਮਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਤਨਾ ਕਲਚਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚਲੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, BJP ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੌਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ, ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਕਦਮ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੀਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਲਚਰਲ ਡੀਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਅਗਰ ਕਲਚਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਡੀਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ NGOs ਨੇ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕਰਨ। ਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡੀਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਗਰ ਐਂਡ ਵਿਟੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਇਹ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਗੁਣ ਧਰਮ ਹੈ ਐਂਡ ਗੁਣ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੈਪੁਰ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਮੇਨ ਐਮਫੇਸਿਸ, our main emphasis should be this cultural molding ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲੇਵ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਡੀਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰਨ, ਹਾਊ ਟੂ ਡੀਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਵਰ ਸੈਲਫ, रास्ता लभिए। सो एक बार फिर आप सबके भीतर स्वयं प्रकाश मनजोत को मेरा प्रणाम। अगर आपको ये लाइक है तो इसको शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। प्रणाम।